Hello dear students, welcome to the Don Bosco PU College online classes. In the previous video we discussed chapter 8 data types. Today we are going to learn about input and output operators. It's a chapter 9. In this chapter we are going to learn about how a value is read by the users and how it will be printed on the screen. So let us begin. The input and output operators. The input output operations are done by using library functions cin and cout, objects of the class iostream. So we need to remember here cin and cout are the keywords or the reserved words. These cin and cout are used to perform the input and output operations, and these functions are available in the header file iostream.h. Here the users can easily interact by getting the user's input from the keyboard, or even we can print the message on the user's screen as an output. So that is possible by using the cin and cout functions which are available in the header file iostream.h. Remember, cin stands for console in and cout stands for console out. Here cin function is used to get the input from the users or to read the values from the users, and the cout is used to present or print a message to produce an output. Using the standard input and output library, we will be able to interact with the user by printing message on the screen and getting the user's input from the keyboard. A stream is an object where a program can either insert or extract characters to or from it. The standard C++ library includes the header file iostream, where the standard input and output stream objects are declared. So here you can see here a stream is an object where a program can either insert or extract characters. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಈ ಸೀನ್ ಮತ್ತೆ cout ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿದೆ? iostream.h ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. So the standard C++ library includes the header file iostream, where the standard input and output stream objects are declared. So let us see how we can read a message or a user, whatever the user is going to input a information, it may be a data, that data how we are going to read and how the message can be printed on the output screen, and how the cin and cout operators are or functions are used, that we are going to discuss now. So here is the input operator. So how the program is going to read the input from the user? You can see here the input operator, that we call it as a stream extraction operator. Remember,
This is the stream extraction operator that we are going to use. So this is the stream extraction operator. So the standard input device is usually the keyboard. So in the keyboard it's available. So twice we are going to add this greater than symbol. So this operator we have to call it as stream extraction operator. Kindly remember, this is known as stream extraction operator. The input in C++ is done by using the stream extraction, that is this operator. So twice we use this greater than symbol, means it's a stream extraction operator on the Cin stream. Cin stands for console input. Underline this. You have to remember, Cin means it's a C stands for here. C stands for console and in stands for input. So console input. Here is the example. I have declared integer data type and the identifier or the variable that I am going to use as age. So age is a number, right? So that I am using a data type int. Int ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಏಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ನ ಏಜ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಏಜ್ 25 ಇದೆ. ನಾ 25 ಅನ್ನುವಂಥ ಏಜ್ ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ int age is we call it as declaration. You have to remember. Cin the stream extraction operator, which is going to extract a value from the users. User ಯಾವ ಏಜ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Cin age ಈ ತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. So you can see here Cin is the stream object and this is the stream extraction operator and the variable is age. Age ಅನ್ನುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಏಜ್ ಇಸ್ 25. that will be stored in this variable, that is age. So stream extraction operators are used and Cin stands for console input. This is how we are going to read the information from the users into our program. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next is stream insertion operator. Stream insertion operators are used, that is in the output operator. So it is the output operator and this operator we call it as stream insertion operator. Remember, for input operator we use stream extraction operator. ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? stream insertion operator. The standard output device is the screen, that is monitor. ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರ್ ನ. ಸೊ ಮಾನಿಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು? ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. Outputting in C++ is done by using the object followed by the stream insertion operator. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ C++ ಅಲ್ಲಿ? the object ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? cout ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
followed by the stream insertion operator. Idu stream insertion operator. So C out stands for console out. So remember, ಇಲ್ಲಿ C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Console. Out andre it's a output. So console output. Here is the example. C out stream insertion operator. In the double quotation mark we have used some string. ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಸಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಔಟ್ ಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಏಜ್. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಏಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 25 ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಸಿ ಔಟ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 25. ಆ 25 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಡಬಲ್ ಕೋಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿ ಔಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಒಳಗಡೆ 25 ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 25 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 25 ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, 25 ಇರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ತರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ the input and output operators are used. So we use cin and cout objects. Cin andre console input, cout andre console output. And for cin we use stream extraction operator, and for output, that is for cout, we use stream insertion operator. Next is the cascading of input or output operators. Remember, ಇಲ್ಲಿ IO ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ IO I/O ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, then it is possible to input these variables in a single cin statement using multiple stream extraction operator. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಗ್ಲೇ ಸಿಇನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಇನ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಿಇನ್ ಎ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತರ ನಾನು ಬಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಿದೆ. Then it is possible to input these variables in a single cin statement. ಈ single cin statement ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Similarly, cout ಕೂಡ, if the program requires more than one output result, then this can be done by using a single cout statement with a multiple stream insertion operator. ಈ stream insertion multiple times ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is called as cascading of ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು cout ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ನ 1, 2, 3 ಮತ್ತೆ 4 ಸರ್ತಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್. So this is how we can cascade the input and output operators. Next we will discuss about the formatted output or IO manipulators ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ means here the manipulators are the operators used with the input operation, that is the stream extraction operator or stream insertion operator to format the data display. ನಾವು ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಒಂದು 4-5 ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟು ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ iomanip.h. ರಿಮೆಂಬರ್ iomanip.h ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ IO ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಲೋ ಆರ್ ಗಿವನ್ 1 or 2 are given. There are many are there. We will discuss in the upcoming videos. Here end L means end of line. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು end L ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. So end L stands for end of the line. It is one of the IO manipulator. ಈ ಲೈನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ cout enter the 2 numbers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕರ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. And the next IO manipulator is set W. It's a function means set width. ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ತ್ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು, ಒಂದು ವರ್ಡಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, end L manipulator causes a line feed to be inserted. It has same effect as using new line character. Escape sequence ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ n ಕೊಟ್ಟಾಗ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ಸರ್, ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಂಡ್ ಕೂಡ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ n ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ iomanipulator.h ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ n ಗಾದ್ರೆ iomanip ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಬೇಡ, iostream.h ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. cout enter 2 numbers a, b and l. So this is how we use this end L IO manipulator. The set W manipulator sets the width. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು width ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ set W ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, of the field assigned for the output. So cout set W ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್,
ಈ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ r ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬಿಡುತ್ತೆ. 6ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಟ್ w, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ width. And the next, the formatted output manipulators. Here manipulators are the operators used with the insertion operator to format the data display. So manipulators ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೀಸನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಹೌ ದ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. Here is the sample program you can see here to find the sum of two numbers. Very simple program. ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೆರಡನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಆಡ್ or to find the sum of two numbers, we need to include iostream.h. Remember, the header file iostream.h should be included because ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ iostream.h ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಐಒ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಐಒ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? IO manipulator is used for this end L ಅಥವಾ set W. ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ IO manipulator ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ I can use void main. Void means return type. There is no value returned to the program by this function. main ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು void main ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ main is the starting point where our program starts executing. main ಅನ್ನೋಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು main ಇಂದ. I have declared 3 variables. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ a ಮತ್ತೆ b ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಆಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This CLR SCR means it's one of the function that is a clear screen. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ we need to include conio.h. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. CLR SCR means clear screen. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು include conio.h ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ cout, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಯೂಸರ್ಗೆ, ಎಂಟರ್ ದ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯೂಸರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕರ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಎಲ್. ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಸರ್ ಗಿವ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಆಸ್ 2 and for b as 4. let us assume this. a ಮತ್ತೆ b ನಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 4 ಅನ್ನೋಂಥ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೌ ಆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ b ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂಬರು 2 ಅಂದ್ರೆ a, b ಗೆ 4. ಸೊ 2 ಪ್ಲಸ್ 4 is 6, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಡ್. ಸೊ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಪ್ಲಸ್ 4 ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಡ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೀಗ? 6. ಸಿ ಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಾರಿ, ಇದು ಆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್
ಇದು this is add, ಇಲ್ಲಿ add ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I'll execute this program in the turbo C++. So it's a print mistake that will be changed. ಇದು add ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ sum ಅಲ್ಲ, ಇದು add ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the sum of two numbers, the whatever the value is there in this add, that will be printed on the output screen. Output screen ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6 ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬರ್, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ that you have to execute in the lab ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಎರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎಗೆ ನಾನು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗಬೇಕು, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ 3ನೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So before that, just you recall whatever we have been discussed today, so that ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು C++, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟುಡೇ, and in the next videos I am going to explain you only the C++ programs. Few programs will be explained later. The control statements are the next chapter, that is chapter 10, control statements will be explained by ma'am. So thank you all.